주 예수. 모든 형제 자매님들 그리고 우리와 함께 동반하는 친구들 또 한 번에 소나무 방송국을 통해서 말씀이 전해지고 있습니다. 우리는 전체적인 제목이 그때야 끝이 오리라. 오늘 말씀은 23번째 말씀, 마태복음 24장 1절서부터 31절 가증한 것이 슬쩍에 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든. 오늘은 주일입니다. 우리가 우리 지역의 사역과 교회를 해서 헌금할 필요가 있습니다. 오늘 우리는 24장에 왔습니다. 지난주에 우리는 많은 것을 교통하지 못했습니다. 그래서 내가 앞당겨서 우리가 본 것은 우리 주님이 그분이 바리새인들과 서기관들이 외식하는 것에 대해서 23장을 통해서 주님이 말씀하셨습니다. 그들은 음모를 하기 시작했습니다. 예수를 죽이기로 음모한 것입니다. 이렇게 함으로 말미암아 주님은 그들에서 떠나갔고 예루살렘으로부터 떠났고 또한 하나님의 집인 성전으로부터 나오셨습니다. 23장은 이러한 구절로 끝이 납니다. 37절 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 네 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐. 그러나 네가 원치 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버림받으리라. 내가 너에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다. 그 이름으로 올치는 이여 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라. 24장 예수께서 나와 가르치되 대답하여 보지 못하느냐. Está naquele lugar. E mesmo assim os discípulos passaram a admirar as maravilhas da construção que o Herodes havia construído com pedras de cor creme, uma construção fabulosa para a época. E Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Senhor estava já predizendo que Jerusalém, que o templo e também Jerusalém serão destruídos por causa da degradação do povo de Israel. Aí então ele se retira do templo e atravessa o vale do Cedron e vem para o outro lado, ao lado leste do templo, no Monte das Oliveiras. Ele então no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, versículo 3, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas
e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, essa primeira parte e essa mensagem, nós vamos falar sobre uma parte da 우리는 resposta que Jesus daria 한 para os seus 탑을 discípulos sobre quando 제자들에게 한 sucederá 탑을 교통할 essas 것입니다. coisas e 언제, quando virá o sinal, 어느 때 이런 일이 né, da 있겠사오며 vinda 또 do 주의 Senhor 임하심과 e da 세상 끝에는 무슨 consumação 증거가 있으리오이까. deste século. Eu, na semana passada, eu postei uma foto onde nós visitamos ali no Monte das Oliveiras. Eu vou pedir para pôr de novo, só para vocês terem uma ideia, onde Jesus estava assentado no versículo 3, olhando para o monte, olhando para o templo, né? E era a última vez que Jesus contemplaria, né, a cidade santa que Deus escolheu para pôr o seu nome, e também o templo que Deus havia escolhido, né, para um lugar de habitação, um testemunho de que o seu lugar de habitação estava no meio do seu povo, tá? Então, infelizmente, a situação era triste na época, tá? Então eu vou mostrar para vocês o seguinte. Logo após, eu vou falar um pouco sobre o templo, tá? Fala um pouco sobre o templo. Logo após Jesus se despedir de Jerusalém, ele somente a outra vez que ele voltaria para Jerusalém seria, irmãos, na glória. Ele voltará em glória no final dos tempos, tá? Em Mateus 23, né, versículos 38, 39 diz assim: declaro-vos, pois, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando será isso? Será na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, irmãos, o remanescente de Israel se arrependerá e se voltará para crer nele como o seu Messias. Romanos capítulo 11. Dá uma olhada em Romanos 11, versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Zacarias 12, versículo 10. 스가랴서 12장 10절. Zacarias 12, versículo 스가랴서 12장 10절. sobre a casa de Davi e sobre 다윗, os 내가 habitantes 다윗의 집과 de 예루살렘 거민에게 은총과 강구하는 심령을 부어주리니 e de súplicas olharão para aquele 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯 하며 e chorarão 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리라. eles que rejeitaram o Messias, rejeitaram a Cristo. 그들이 메시아를 저버렸고 그리스도를 저버렸습니다. 그러나 그날에는 하나님에게 통곡하며 주님의 이름을 부르며 울부짖을 것입니다. 그들은 울 것이며, 왜냐하면 그들이 2000년 전에 예수를 십자가에 못 박혔기 때문인 것입니다. 그때는 그가 애통할 것입니다. 장자를 위해서 통곡하듯이 울 것입니다. 이것은 하나님의 영광이 성전을 저버림과도 같습니다. 구약에 내가 지난주 또한 라이브에서, 목요일날 라이브에서 이러한 모든 슬픈 에스겔에서 쓰여있는 그러한 이스라엘의 상황, 에스겔서는
에스겔서 1장 1절에서 에스겔은 30살 때 부르심을 받았습니다. 그는 제사장이었고 그러나 그는 5년 전에 바벨론으로 여호와김 왕과 함께 포로로 잡혀갔습니다. 느부갓네살 왕이 명령을 내렸습니다. 가장 좋은 귀족들과 예루살렘에 좋은 것을 바벨론으로 가져갔습니다. 여호와김과 함께 제사장 에스겔이 포로로 잡혀갔습니다. 에스겔은 아직까지 세상으로서 일할 수가 없었습니다. 아직도 30살이 안 됐기 때문에 구약에서는 제사장이 그 사역을 하기 시작하는 나이는 30살이 될 때 할 수 있습니다. 5년이 지난 다음에 포로로 잡혀갔을 적에 30살이 되었습니다. 그래서 주님이 그에게 나타나서 많은 이상들을 그에게 보였습니다. 그가 본 이상은 하나님이 그에게 보여주길 원했던 이상, 그 이유를 얘기를 했습니다. 왜 예루살렘을 성전을 파괴시킬 것인가, 허락하는가? 예루살렘과 성전은 없어질 것입니다. 6년 후에 하나님이 에스겔서 1장에 부른 다음에 예루살렘은 또한 성전은 파괴가 됩니다. 탈취를 받습니다. 그가 바벨론에 있었지만은 하나님이 그를 이상 가운데 악한 우상을 섬기는 그러한 악한 상황을 예루살렘의 그러한 모습을 에스겔에게 보인 것입니다. 성전마저도 백성의 제사장들, 장로들, 그들이 우상을 섬겼습니다. 그들이 그 성막 안에서 각자가 성막 안에서 자기 스스로의 우상을 갖고 있었습니다. 그들이 섬기는 하나님들이 신들이 있었습니다. 이것은 하나님을 심히 참으로 시기심을 갖게끔 했고 화를 내셨습니다. 그래서 하나님은 에스겔에게 보여준 것, 지난주에 우리가 교통을 했습니다. 라이브에서 교통했습니다. 에스겔서 8장에서 참으로 우리가 소름 끼치는 그런 상황이었습니다. 악한 상황이었습니다. 그러게 하나님은 더 이상 성전 안에 머물 수가 없었고 그 백성과 함께 할 수가 없었습니다. 하나님의 영광이 성전에서 떠났습니다. 에스겔서 10장에서 그것이 나오며 11장에서 하나님은 하나님의 영광이 성읍 동편산에 머물렀습니다. 그것은 바로 올리브 감람산이었습니다. 그곳에 주님이 앉아서 감람산에 앉아서 그 성전을 본 것입니다. 우리가 거기 가봤습니다. 우리는 감람산에서 성전을 바라봤습니다. 바로 이 사진인데 부분적으로 나오고 있습니다. 나는 이 여행에서 형제들에게 설명을 했습니다. 지금 우리는 올리브산에 서서 사진을 찍은 것입니다. 뭘 바라보고 있냐면은 우리 앞에 거기에 어떠한 계곡이 있고 계곡을 거쳐 높은 곳에 거기에 뜰이 있고 거기에 파괴된 성전이 위치인 것입니다. 주님이 이 성전에서 나와서 지금 우리가 있는 이 올리브 산에 와서 마지막으로 성전을 바라보고 예루살렘을 성전 뒤에 예루살렘이 있습니다. 마지막으로 그것을 바라보고 왜냐하면 주님이 그 하나님의 집을 저버렸습니다. 그리고 너희 집이라고 말씀하십니다. 더 이상 하나님의 집이라고 나의 집이라고 말하지 않고 너희 집이라고 말씀하셨습니다. 이 스토리는 슬픈 스토리인 것입니다. 6년이 지난 다음에 이스라엘 백성은 그
그러한 성전과 예루살렘은 탈취함을 당했습니다. 이것이 보여주는 것은 어저께 우리가 많은 형제들과 여기 있는 형제들과 함께 여기 미나스 형제들이 왔습니다. 우리가 수양관에서 좋은 교통이 있었고 그들이 오늘 여기 왔습니다. 주님의 은혜로 말미암아 우리는 우리와 좋은 교통을 갖고 있습니다. 그들이 우리와 함께 여기서 점심 식사를 할 것이며 어저께 우리는 이러한 방식으로 교통을 했습니다. 이러한 바벨론의 포로들, 바벨론 포로의 실제는 이스라엘 백성 가운데 이루어졌습니다. 바벨론이 무엇이죠? 바벨론의 참뜻이 무엇입니까? 바벨론의 근원이 무엇입니까? 바벨론의 근원은 바벨입니다. 바벨탑입니다. 성경 초기에 창세기 10장에 그것이 나옵니다. 창세기 10장. 주 예수여, 주님이 우리를 긍휼히 여기시기 바랍니다. Versículo 8. Cush, 8절. 구스가 또 니므롯을 낳았으니 começou a ser 그는 세상에 처음 영걸이라. caçador diante do Senhor, 그가 하나님 앞에서 특이한 사냥꾼이 되었으므로 poderoso 속담에 이르기를 do Senhor, 아무는 여호와 앞에서 니므롯 같은 특별한 사냥꾼이로다 하더라. 이것은 어떻게 긍정적으로 말하는 것 같습니다. 능력이 있고 주님 앞에서 특이한 사냥꾼이다. 그러나 그렇지 않습니다. 부정적인 얘기인 것입니다. ele havia liderado, 그는 인도자였고 그 당시에 백성들을 인도하는 자였습니다. como se situa, 형제들이 알지 모르겠지만은 era uma geração 이 세대 사람들, dilúvio. 그는 Havia acontecido 홍해 이후에 exterminado a raça exterminada 세대였습니다. na terra. 하나님은 Só ficou 이 땅에 Noé e a sua família, que foram 창조된 사람들을 tá? 홍수로 멸망시켰고 노아의 세대만 식구만이 남았습니다. 그 후 백몇 년이 지난 다음에 dos filhos de Cã é dos filhos de 아, Noé, né? 구스를 E de Cush, 통해서 구스는 노아의 자손 중에 하나였습니다. 구스를 통해서 니므롯이 나온 것입니다. 그는 백성들에게 말하기를 그가 인도했습니다. 그에는 많은 능력이 있었습니다. 인도자였습니다. 그는 백성에게 말하기를 그 당시에 백성들은 뭔가 두려움 가운데 살았습니다. 왜냐하면 이런 홍해를 통해서 인류가 멸망당하는 것을 알았습니다. 그것을 봤습니다. 그래서 그들은 두려움이 많이 있었습니다. 뭘 잘못한다면 하나님이 또 벌어줄 것이라는 그러한 인식 가운데 살고 있었습니다. 그때 니므롯이 나타나서 말하기를 하나님을 두려워할 필요가 없다. 우리는 하나님이 더 이상 필요 없다. 사람은 하나님이 없이도 독립하여서 잘 살 수 있다. 우리는 우리 자신을 돌볼 수 있고 그때부터 그는 하나님 없는 문화를 그가 만들었습니다. 어떠한 왕국을 설치했습니다. 한 인간 나라, 하나님 없는 인간 나라를 만든 것입니다. 사람들을 모았고 그런 나라를 만든 것입니다. 그리고 그가 신할 땅의 바벨과 그러한 바벨탑을 쌓은 것입니다. GS요. 방송 상황이 안 좋네요. 그리고 사람의 이름을 높였습니다. 하나님의 이름이 아닌 사람의 이름을 높였습니다. 그리고 사람의 이름을 높였습니다. 그의 이름은 니므롯이었습니다. 높인 사람의 이름은 니므롯이었고 그는 큰 자였습니다. 그가 말하기를 하나님은 사람이 필요 없다. 사람은 스스로 살 수 있고 그가 백성들을 잘 돌볼 것이라고 말했습니다. 이렇게 인간 열국이 생긴 것, 나라가 생긴 것입니다.
불행히도 이러한 나라는 오늘날까지 존재합니다. 모든 이러한 원칙 가운데 하나님 없이 있을 수 있는 나라, 사람은 능력이 있고 스스로 먹고 살 수 있고 사람은 살 수 있다. 사람에게 능력이 있고 안전을 우리가 취할 수 있고 우리가 나라 도시를 만들어서 우리가 백성의 안전을 위해서 방어할 수 있고 그리고 사람은 기쁨을 만드는 그러한 기구를 만들 수 있다. 그래서 사람은 더 이상 하나님이 필요 없다. 이렇게 바벨이 생겼습니다. 바벨론, 바로 이러한 원칙 가운데 바벨론 나라가 설치된 것입니다. 그래서 오늘날 교회 생활 가운데서도 오로지 두 왕국만이 있습니다. 교회는 천국인 것입니다. 하늘이 다스립니다. 우리는 하나님 없이는 살 수가 없는 자들입니다. 우리는 완전히 하나님을 의존하는 자들입니다. 하나님이 우리 삶을 통치하며 하나님이 우리의 모든 것을 공급합니다. 하나님 말씀이 우리에게 모든 것이 되십니다. 그러나 바벨 나라가 있습니다. 바벨론인 것입니다. 이 바벨 나라는 바로 흑암의 권세인 나라입니다. 음부의 권세인 것입니다. 이 바벨 나라는 선포합니다. 사람은 하나님이 필요 없다. 사람은 스스로 살 수 있다. 하나님과 관계될 필요가 없다. 그러나 사람은 아직도 그러한 하나님이 이러한 모든 사람에게 본질을 주었습니다. 사람은 스스로 살기 원하지만은 사람이 그런 기후에 대해서 비 오는 것과 가뭄과 어떠한 농사 짓는 데 있어서 그런 모든 기후를 컨트롤합니까? 그런 능력이 없습니다. 그렇기 때문에 사람이 하나님에게 독립을 선포했지만 그러나 어떠한 초자연적인 사람이 컨트롤 못하는 것이 있다는 것을 압니다. 그래서 그들은 우상을 찾습니다. 추구합니다. 우상이 어떻게 생겼는지 압니까? 사람이 우상을 좋아하지는 않습니다. 어느 누구도 하나님보다 우상을 좋아하지는 않습니다. 그러나 사람은 하나님이 필요 없다고, 하나님 없이 살 수 있다고 선포를 했기 때문에 그러나 어떠한 그 초자연적인 일들이 있기 때문에 사람은 그것을 이길 능력이 없습니다. 그렇기 때문에 많은 우상들을 만들어내는 것입니다. 어떠한 생산하는 능력, 그리고 농사 짓는 데 필요한 우상, 그리고 홍수, 기후, 그리고 그 가뭄, 결혼하는 데 필요한 우상, 운전수들, 트럭 운전하는 사람들이 보호를 받기 위한 우상, 이런 모든 많은 우상들을 만들고 있습니다. 모든 종류의 우상들이 있습니다. 그러나 사실 말할 적의 우상은 바로 사람을 돌보기, 사람의 유익을 위한 것입니다. 사람의 유익, 사람은 이기주의를 사람인 것. 하나님은 필요 없다 말하지만은 그러나 우상을 찾습니다. 우단을 통해서. 그러나 우상 뒤에는 귀신들이 있습니다. 사람보다 능력이 있습니다. 사람을 위해서 뭘 어떻게 행할지 모르지만은 그러나 높은 값을 치릅니다. 흑암의 권세로 이끕니다. 그러나 우리는 천국 안에 있습니다. 그렇기 때문에 바벨의 원칙이 교회 안에 들어오도록 허락하지 마십시오. 당신의 가정에 들어가는 걸 허락하지 말고 집안에 들어오고 그러한 관계가 들어오지 못하도록 하십시오. 주님은 말씀했습니다. 이 세상은 통치하는 자가 있고 또 센 자가 약한 자를 주관한다. 센 자가 백성을 주관한다. 그러나 너희 가운데는 그렇지 아니하노니. 깨달을 수 있습니까? 세상은 바벨론은 이렇다. 그러나 천국은 그렇지 않다. 주님은 말씀하신 것입니다. 아멘.
Em Babel, os homens 바벨은 buscam ser 사람이 os primeiros, os poderosos. 첫째가 되기 Lutam 원한다. pela posição, 능력 있는 자가 되기 lutam 원한다. pelo 위치를 poder. 추구하며 É assim. 그것 때문에 싸우고 Mas na igreja 한다. não é assim. 그러나 교회에서는 그렇지 않다. Em Babel, no mundo, as pessoas 바벨은 gostam 세상에서는 de ser papai, 사람들이 ser chamado de mestre, 높임받기를 원한다. ser chamado de, né, 스승이라고 부름받기 meu 원합니다. líder. E 나의 gostam de 인도자여, sentar nos primeiros 나의 lugares dos 스승이여. banquetes, 그리고 gostam de sentar nos primeiros 앉는 lugares 자리에서 das 높은 자리에 앉기 sinagogas. 원하며 Não é assim no reino dos céus. 회당에서도 그렇게 앉기를 원하지만은 Vocês 천국은 percebem 그렇지 essa 않다고 주님은 말씀하십니다. distinção? Você pensa 이해합니까? que 여기에 de Babel? Vocês 두 sabem 영역이 da 있습니다. Babilônia? 바벨이 A 있고 Babilônia 천국이 está no 있습니다. seu velho homem. 바벨론이 우리 옛사람 Na sua 가운데 carne. 있습니다. Irmão, 당신 só 육신 가운데 있습니다. é viver no espírito. 오로지 한 길만이 있습니다. 영 가운데 Se a 살 gente 수밖에 viver na 없습니다. carne, irmãos, nós vamos cair 우리가 육 가운데 no cativeiro 산다면은 babilônico. 우리는 Graças a Deus, 바벨론의 irmãos, Deus 포로가 está 될 nos 것입니다. tirando 하나님의 은혜로서 desse cativeiro. 주님이 우리를 이러한 포로로부터 끄집어내십니다. 빌라델비아 교회는 주 예수여, Você pensa que isso só aconteceu com o povo de Israel? 이것이 이스라엘 백성에게만 일어납니까? A 교회에게도 igreja, 일어납니다. 바벨론이 있습니다. maravilha. 1세기 마지막 때까지는 매우 좋았습니다. Ascensão, crescendo, crescendo. Só que no final do 상승만 올라갔습니다. 그러나 1세기가 끝나면서 타락이 시작되었습니다. 2세기 이후부터 위치를 추구했고 그거 갖고 다투기 시작했습니다. 부를 추구했습니다. 이렇게 교회는 하락하기 시작했습니다. 교회는 오염되었습니다. 이러한 바벨의 원칙으로 오염되었습니다. 두아딜에 아주 극치로 내려간 것입니다. 그래서 주님은 사대교회를 통해서 반응을 보이기 시작했습니다. 그러나 사대교회는 힘이 충분하지 않았습니다. 바벨을 이길 수가 없었습니다. 그러게 주님은 빌라델비아 교회를 마지막 때 부르시는 것입니다. 그래서 회복이 모라비안 형제들을 통해서 회복이 시작되었습니다. 1700몇 년도에 시작되었습니다. 영국에서 형제회가 시작되었습니다. 18세기 때. 그런 모든 상황 가운데에서 그러한 교회 안에서의 클레이거 레이거가 잘못된 것을 말하고 서로 형제라 부르기 시작했습니다. 그리고 1900몇 년도에 워트만이를 주님이 일으켰고 그 다음에 일치 형제를 일으켰습니다. 그리고 우리는 그들의 도움을 받고 교회 하나됨 위치를 이상을 갖게 되었습니다. 하나님은 다양대님의 사역을 통해서 우리가 도움을 받고 우리가 모든 말씀의 빛을 받았습니다. 하나님이 우리 가운데서 역사하시고 우리 가운데 역사하십니다. 다양대님의 40년의 사역을 통해서 한 세대를 주님이 준비시켰습니다. 이 가운데 많은 다툼이 있었고 우리의 그 어린 상태 때문에 무르익지 않았기 때문에 많은 일들이 우리 가운데 일어났습니다. 그러나 40년 마지막 때 주님이 좋은 기초를 산출하셨습니다. 빌라델비아 교회. 아직까지 우리가 이상적인 빌라델비아까지 가지는 못했지만 기본적인 기초를 갖고 있습니다. 하나님이 우리를 사용할 수 있습니다. 우리를 완전히 우리가 있는 바벨의 원칙으로부터 나와서 형제들이 이것을 깨달고 있습니까? 그렇기 때문에 에베소 5장에서 바울은 말합니다. 그리스도가 교회를 사랑하기를 마치 자신을 그 교회를 위해서 자신을 드리고 거룩하게 되고 거룩함을 위해서 왜 교회가 건축하게 될 필요가 있죠? 교회가 사람들은 오염되었습니다. 바벨 원칙에 의해서 오염되어 있기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 주님은 우리를 거룩하게 할 필요가 있습니다. 우리의 본질들을 바꾸실 필요가 있습니다. 타락한 본질, 하나님의 거룩한 본질로 영적인
신진제사를 통해서 누가 이 신진제사를 하죠? 우리를 거룩하게 하는데 우리를 깨끗하게 하고 바로 뭘로 그렇게 하죠? 바로 하나님의 말씀에 씻는 물로서 깨끗하게 하는 것. 누가 이러한 변화를 가져온 유기적인 신진제사의 변화를 가져옵니다. 모든 타락한 본질, 우리 안에 있는 바벨론의 성분을 빼고 하나님의 거룩한 성분을 우리 안에 첨가하죠. 하나님의 말씀을 통해서 되는 것입니다. 우리가 거룩함을 받는 과정 가운데 있습니다. 하나님이 이러한 모든 것을 치우십니다. 천국의 본질이 아닌 모든 것을 치우십니다. 나는 이것으로 인하여 주님을 찬양합니다. 그렇기 때문에 우리는 마지막 일꾼들인 것입니다. 하나님은 우리를 부르시며 이러한 마지막 일을 행하십니다. 우리가 아직도 바로의 포로가 되어서 이러한 성분이 아직도 우리 가운데 있다면 우리가 마지막을 가져오지 못할 것입니다. 나는 지금 반복해서 말하고 있습니다. 바벨론에는 어떠한 인정받는 것을 추구합니다. 내가 여기서 반복해서 말합니다. 어떠한 특권, 그걸 찾으며 유명세, 스스로의 영광을 추구합니다. 스스로의 유익을 추구합니다. 이러한 모든 것들은 바벨론에 속했습니다. 바벨의 원칙 가운데 있습니다. 하나님 없이 그러한 일들을 합니다. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 우리는 인정받을 필요가 없습니다. 우리가 영광을 추구할 필요가 없습니다. 주님이 이 땅에 오신 것은 내가 내 스스로의 영광을 추구하지 않는다고 말씀했습니다. 나는 그러나 나를 보내신 자의 영광을 추구한다고 말합니다. 이것이 바로 천국 생활인 것입니다. 우리는 여기서 종들로서 하나님의 일을 하며 하나님 마음 안에 있는 것을 끝내는 자들인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 주님의 말씀으로서 우리가 깨끗함을 받고 정결케 될 필요가 있습니다. 이 싸움은 끝까지 갑니다. 마지막 때가 되면은 주님이 우리를 교회를 사용하실 것이며 빌라델비아 교회를 이기는 자로서 사용하실 것입니다. 그리고 하나님은 그리스도와 함께 신부로서 결혼하게 할 것입니다. 계시록 19장에서 이러한 신부는 그리스도 옆에서 같이 싸울 것입니다. 우리의 대장과 함께 싸울 것입니다. 우리는 이길 것입니다. 적그리스도와 그를 쫓는 모든 군사들을 이길 것입니다. 10왕이 함께 그 안에 포함될 것인데 우리는 마지막에 아마겟돈 전쟁의 올리브산과 그 스크론 골짜기에서 전쟁이 있을 것입니다. 우리의 대장 그리스도 이스라엘 백성이 그러한 세드론 그 아마겟돈 전쟁에 거기에 몰릴 것입니다. 우리 주님이 구원할 것입니다. 왜냐하면 그들이 주님의 이름을 부르게 될 것입니다. 그리고 어린 양이 올리브산 두 다리, 하나는 북쪽에 하나는 그 올리브산 남쪽에 다리를 펴실 것이며 거기에 그 산이 갈라질 것이며 그것이 골짜기가 되어서 이스라엘 백성이 글로 도망갈 것입니다. 골짜기로 도망갈 것입니다. 그리고 그들 모두가 구원을 받을 것입니다. 우리가 아마겟돈 전쟁에서 이길 것입니다. 그리고 바벨론을 단번에 끝낼 것입니다. 바벨의 원칙, 오로지 하나님 나라만이 남을 것입니다. 다니엘 2장에서 그 꿈에서 그 꿈의 해석에서 그런 그 신상 느부갓네살이 본 그 신상 그것은 인간의 니브로부터 시작된 인간 문화, 인간 나라, 열국 하나님 없이 살고 하나님 없이 통치하는 그런 나라들 그러나 한 돌이 나올 것입니다. 이 돌이 나타나서 그 신상에 발을 칠 것입니다. 그것은 금과 철로 섞여 있는 그런 발 그것을 칠 것입니다. 그 신상이 무너질 것입니다. 그리고 그것이 부서져서
그 모래가 될 것이며 먼지가 될 것이고 바람이 그것을 가져가 바람과 함께 사라질 것입니다. 그것이 마지막에는 아무것도 남지 않습니다. 먼지도 남지 않습니다. 이러한 돌이 큰 산을 이룰 것입니다. 그것이 우리 주 예수 그리스도의 영원한 나라가 될 것입니다. 그것은 영원히 남을 그러한 나라가 될 것입니다. 우리 바벨론에 머물지 마십시오. 바벨론은 무너질 것입니다. 하나님 나라에 머무시기 바랍니다. 이 나라는 영원토록 남을 것입니다. 그렇기 때문에 오늘날 우리는 우리의 우리가 육 가운데 살지 마십시오. 육을 저버리고 우리 안에 있는 바벨론의 그러한 본질로 살지 마십시오. 우리의 혼생명 가운데 살지 말고 하나님 말씀이 교회 생활을 통해서 우리를 깨끗하게 하는 것을 허락하지 마십시오. 지금 내가 말한 이런 모든 것은 오늘 내가 준비한 말씀 가운데 있지 않습니다. 나는 형제들에게 좀 더 다시 설명하기 위해서 이것을 설명한 것입니다. 이것을 위해서 우리가 여기 있습니다. 주 예수여. 이제 나는 메시지 안으로 들어갈 것입니다. 이제 우리는 성전을 말합시다. 첫 번째 성전 다윗이 계획했습니다. 사무엘 하 7장. Versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros. 여호와께서 사방의 모든 대적을 파하사 왕으로 궁에 편안히 거하게 하실 때 왕이 손자 나단에게 이르러 볼지어다. 나는 백향명 궁에 거하거늘 하나님에게는 휘장 가운데 있도다. 그런 다음에 나단이 왕께 고하되 여호와께서 왕과 함께 계시니 당신 마음대로 행하십시오. 사실을 말하자면 나단이 하나님의 마음을 만지지 못했습니다. 그날 저녁에 하나님은 나단에게 말했습니다. 5절에 가서 내 종 다윗에게 말하기를 여호와의 말씀이 내가 나를 위하여 나의 거할 집을 건축하겠느냐? 네가 나를 위해서 집을 짓겠느냐? 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 거하지 아니하고 장막과 회장에 거하며 행하였나니. 사실 하나님의 언약궤, 장막과 회막, 언약궤 안에 거하면서 무릇 이스라엘 자손으로 더불어 행하는 곳에서 내가 내 백성 이스라엘의 먹이라고 명한 이스라엘 어느 지파에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였는고 말하였느냐? 하나님은 한 번도 그런 백향목으로 집을 지어달라고 말한 적이 없습니다. 그러나 11절을 보십시오. 12절 시간을 얻기 위해서 내 수완이 차서 내 조상들과 함께 잘 때 내가 내 몸으로 날 자식을 내 뒤에 세워 그 나라를 건국케 하리라. 저는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요. 잘 보십시오. 여기서 이름을 위하여 집을. 주님이 육신적으로 그 안에 거한다는 것이 아닙니다. 그분의 이름을 간증으로 그 집안에 주신다는 것입니다. 저는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요. 나는 그 나라 위에 영원히 경고케 하리라. 나는 그 아비가 되고 그는 내 아들이 되리니. 다윗 왕이 이런 마음이 있었고 주님을 위해서 건축하기를 원했습니다. 집을 건축하기 원했습니다. 하나님은 솔로몬이 이 집을 짓는 것을 허락할 것이고 이것이 성전인 것입니다. 예루살렘의 성전인 것입니다. 그래서 역대상 22장 동일한 것을 말합니다.
Então chamou a Salomão 6절에 seu filho e lhe ordenou que 다윗이 그 아들 솔로몬을 불러 edificasse 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 전을 Disse Davi a 건축하기를 Salomão, 부탁하여 filho meu, 이르되 tive 내 intenção de 아들아 edificar uma 나는 내 casa, 하나님 여호와의 이름을 위하여 ao 전을 Deus, 건축할 마음이 porém a 있었으나 mim me veio a palavra do 여호와의 Senhor, 말씀이 dizendo, 내게 임하여 tu 이르시되 derramaste 너는 피를 sangue 심히 não 많이 poupaste. 흘렸고 크게 Fizeste 전쟁하였느니라. não edificará 내가 casa ao meu nome, 내 앞에서 porquanto muito sangue tens 땅에 derramado 피를 많이 na minha 흘렸은즉 presença. 내 이름을 위하여 Eis que 전을 te 건축하지 nascerá um 못하리라. filho, e será um homem 한 아들이 santo, 내게서 나리니 porque lhe darei 저는 descanso 평강의 de 사람이다. todos seus inimigos. 내가 저를 하면 모든 지적으로 평강하게 하리라. Salomão será o seu nome, 이름은 palace 솔로몬이라 de 하리니 tranquilidade darei 이는 a 내가 Israel. 그의 생전의 평안과 안전을 이스라엘에게 줄 것입니다. Edificará casa 저가 ao meu 내 nome, 이름을 위하여 e 전을 ele me 건축할지라. será por filho, 저는 e 내 eu lhe 아들이 serei 되고 por pai, 나는 e 저의 아비가 되고 estabelecerei para 그 sempre 나라 o 위를 이스라엘 trono 위에 굳게 do 세워 seu reino 영원까지 이르게 하리라 하셨나니. E assim, irmãos, esse templo foi construído pelo 이렇게 seu filho 형제들이요, Salomão, 이러한 성전이 onde 그의 아들 솔로몬을 통해서 sob a eira 지어졌습니다. de 어느 데 Araúna. 어디서 지어졌죠? Araúna era o nome de 어, da 아라우나, 에이라디 아라우나, do proprietário daquele lugar, né? 바로 그 Jebuseu, 장소입니다. Araúna ou Jebuseu, que 제부세요. Davi comprou, né, para ali 다윗이 그 levantar 땅을 um 샀습니다. altar para cessar a 그곳에서 praga sobre Israel. 단을 Isso está em 짓고 segundo livro de Samuel. Dá uma olhada. Segundo livro de Samuel, 사무엘 하 capítulo 24. 24장 Dando toda a prova bíblica para não 내가 성경 말씀을 통해서 sem base, tá? 우리가 말하는 모든 것이 기초 없이 말하는 것이 아니라 성경을 근거한다는 것을 보이기 위해서 이러한 모든 구절들이 있는 것입니다. 나는 이러한 스토리를 전부 설명할 수는 없습니다. 다윗이 죄를 졌습니다. 그러한 그 계수하는 하기를 원했고 그로 인해서 죄를 졌습니다. 그의 장군이 그에게 말하기를 왜 이러한 모든 것이 당신 건데 왜 계수를 합니까? 얼마나 그가 얼마나 능력이 있는가 하는 것을 점령했는가 하는 것을 알기 원했을 적에 하나님은 기뻐하지 않았습니다. 그래서 계수하는 걸 기뻐하지 않았기 때문에 그에게 벌을 주기를 원했습니다. 나는 주님 손에 적의 손에 떨어지기보다는 주님의 손에 떨어져서 벌을 받겠다고 그는 말했습니다. 그때 많은 사람이 죽었습니다. 그런 내가 죄를 졌는데 백성은 이와 상관이 없는 것인데 왜 그들이 벌을 받습니까? 하나님은 그에게 말했습니다. 너는 에이라디 아라우나에 가서 나를 위해서 번제를 드리라. 그때 벌이 멈추리라. 사무엘서 24장 18절. 이날에 갓이 다윗에게 이르러 고하되 올라가서 여부스 사람 아라우나의 타작마당에서 여호와를 위하여 단을 쌓으소서 하며 내가 시간을 얻기 위해서 이제 24절로 갈 것입니다. 왕이 아라우나에게 이르되 그렇지 아니하라. 내가 값을 주고 내게서 살이라. 공짜로 주기 원했지만은 다윗이 내가 제물을 번제를 내가 값을 치르자는 것을 주기 원치 않는다. 그렇지 아니하다. 내가 값을 주고 내게서 살이라. 값없이는 내 하나님 여호와께 번제를 드리지 아니하리라 하고 은 50세겔로 타작마당과 소를 사고 거기서 여호와를 위하여 단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸더니 예 여호와께서 그 땅을 위하여 기도를 들으심에 이스라엘에게 내리는 재앙이 그쳤더라. 더 이상 죽음이 없었고 재앙이 그쳤습니다. 바로 이 장소 아라우나, 오르낭, 아라우나, 오르낭 역대하 21장 역대상 21절 오르난과
아라우나는 같은 것입니다. 같은 사람입니다. Versículo 18. 역대상 Então, 21장 18절. disse a Gade que mandava 여호와의 Davi 사자가 subir 가시온 para 노하여 levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. 다윗을 이르기를 올라가서 Ele tem 여부스 nomes, 사람. Araúna e Ornã. 그는 이름이 둘이었습니다. 오르난과 오르난과 Versículo 아라우나였습니다. 25, tá? Davi 25절. Ornã por aquele lugar soma de 600 그 기지값으로 금 600세겔을 달아 오르난에 ofereceu nele 주고 holocaustos e sacrifícios pacíficos, 다윗이 거기서 여호와를 위하여 단을 쌓고 번제와 화목제를 드려 여호와께 아뢰도 했더니 여호와께서 하늘에서부터 번제다 위에 불을 내려 응답하시고 vocês que nos estão aqui pela primeira vez a invocar o nome do Senhor. Davi 주님의 이름 부르는 것을 오늘 형제님이 교통을 했습니다. 다윗은 주님의 이름을 불렀습니다. 27절 4절을 명하시네 저가 칼을 집에 꽂았더라. 이때 다윗이 여호와께서 여부스 사람 오르난 타작마당에서 응하심을 보고 저 거기서 제자를 드렸더니 이제 22장을 보십시오. 다윗이 가로되 이는 여호와 하나님의 전이요 이는 이스라엘 번제단이라 하였더라. 내가 귀한 구절들을 형제님들에게 보이고 있는 것입니다. 내가 형제들에게 증거하는 것은 첫 번째 성전이 어디서 건축됐는가? 그거는 바로 오르난 타작마당, 다윗이 제물을 드린 곳, 번제를 드린 곳. 이곳은 바로 그 땅입니다. 거기 하나님의 전이 건축되었습니다. 22장 1절에서 여기서 킹제임스 버전에 하면 더욱더 분명합니다. 그는 말하기를 다윗이 끝내기를 이곳이 여호와 하나님의 전의 장소다. 하나님의 전, 이 이스라엘 번제단이라 하였더라. 이것은 매우 분명합니다. 이 장소가 바로 오르난 타작마당 이곳에 하나님의 성전이 건축된 것입니다. 오르난의 타작마당. 또 뭘 말하죠? 5절 다윗이 가로되 네 아들 솔로몬이 어리고 연약하여 여호와를 위하여 건축할 저는 극히 장래하여 만국의 명성과 영광이 있게 하려 할지라. 그러므로 내가 이를 위하여 준비하리라. 죽기 전에 많이 준비하였더라. 다윗은 모든 것을 죽기 전에 준비했습니다. 네. 성전을 위해서 준비한 것입니다. 그 오르난 타작마당 그때 재앙이 멈췄습니다. 그 오르난 타작마당이 어딘지 압니까? 역대하 이 구절은 매우 중요합니다. 3장 1절 역대하 3장 1절 솔로몬이 어디서 오르난 타작마당이라고 말하지 않고 여기서는 이제 모리아 산 그의 아버지 다윗에게 나타난 곳 그 여부스 사람 오르난의 타작마당 모리아산 3장 1절 여기서 이 성전을 드리고 바로 다윗이 제물을 드린 역대하 3장 1절의 말씀 이곳이 바로 시온산인 것입니다. 시편 71장 2절 시온산 당신이 거하시는 시온 오르난
타작마당, É sobre 그리고 esse terreno Deus 시온산, mandou construir o 그리고 templo. 여기에 하나님이 성전을 지으라고 명하신 É o 것입니다. único lugar, irmão, o único lugar em todo o Antigo Testamento. 모리아산, Porque esse lugar é a ele de Ornã, 구약의 모든 Monte 구절이 Moriá. 오르난 타작마당, 모리아산, É, 그리고 시온산인 것입니다. Abraão ofereceu, vamos ver a prova. Gênesis 22, 계시록 22장, versículo 2. 창세기 22장 2절. Acrescentou Deus. Versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. 22장 1절. 이 일 후에 Abraão, 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시고 아브라함아 하시니 그가 가로되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 가라사대 네 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 하나님이 네 아들을 데리고 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 네가 사랑하는 네 아들 모리아 땅에 가서 내가 내게 지시한 거기서 그를 번제로 드리라. 14절. 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 춤자리를 하더라. 이것이 바로 성전이 건축된 곳, 바로 그것입니다. 주예수요. 유다 나라가 타락함으로 말미암아 그들의 유익을 추구하며 자기 스스로 잘 살기 위해서 하나님은 허락했습니다. 느부갓네살이 바벨론 왕이 부르짖고 하나님의 전을 왕하 25장 열왕기하 25장 하나님에게 귀한 그 장소 하나님은 그것을 성전을 건축하라고 얘기했는데 그의 이름을 듣기 위해서 간증을 위해서 이스라엘의 하나님 그러나 이 성전이 완전히 타락해버렸습니다. 에스겔 때 이것이 에스겔 시대 때 우상을 섬기는 장소가 되어버렸습니다. 열왕기하 25장 9절 8절서부터 바벨론 왕 느부갓네살의 19년 5월 7일에 바벨론 왕의 신하 장군 느부사라단의 예루살렘에 이르러 여호와 전과 왕궁을 사르고 예루살렘의 모든 집을 귀인의 집까지 불살랐으며 시대 장관을 쫓는 갈대아 곧 군대가 예루살렘 사면 성벽을 헐었으며 성중에 남아있는 백성과 바벨론 왕에게 항복한 자와 무리에 남은 자는 시위대 장관 다 사로잡아 가고 국민은 그 땅에 남겨두어 포도를 다스리는 자와 농부가 되게 하였더라. 바벨론으로 가져갔고 그 갈대아 사람들이 또 여호와 전에 녹기둥과 받침과 여호와의 전에 녹바다를 끼고 넣어서 바벨론으로 가져가고 가마들과 부삽들과 뒤집개들과 수릴 때 쓰는 모든 녹그릇을 다 가져갔고 시대 장관이 또 불 옮기는 그릇들과 주발들 그 금물과 금과 은물과 은을 가져갔으며 또 솔로몬 여호와 전을 위하여 만든 도기 등의 바다와 받침들을 취하였는데 이 모든 것들을 롯 중수를 헤아릴 수 없었으니 완전히 다 착취해 갔습니다. 불태웠을 뿐만 아니라 주님의 전을 다 탈취해 갔습니다. 하나님이 이것을 허락했습니다. 이렇게 되기를 허락한 것은 그리스도 전 595년 전 그러나 두 번째 성전이 바벨론으로 또 돌아올 적에
337년 ajuda dele, rei da Pérsia, né? 고레 왕을 통해서 Isso está no livro de Esdras, 어, capítulo 1, versículos 1 a 4. Eu não tenho tempo de ler, vocês 에스라 leem. 1장 Esdras 1, 4절 1 a 거기에 4 나옵니다. mostra que 거기서 aproximadamente 보여주는 것은 50.000 pessoas voltaram 5만 명 para 정도가 reconstruir o templo. 다시금 성전을 재건축하러 하기 위해서 돌아온 것입니다. Reedificado 수룹바벨이 em 앞장섰고 22 anos, do ano de 22년 만에 538 até 516 antes de Cristo, tá bom? Então, veja, naquele tempo, quantas pessoas 3.000부터 foram para Babilônia? 512년까지 São milhões de 얼마나 많은 pessoas. 사람들이 바벨론으로 Mas dentre 잡혀갔습니까? tantas 수백만이 pessoas que 잡혀갔습니다. ficaram 그러나 em 그들 Babilônia por 가운데에서 dezenas de anos, 바벨론에 있는 자 가운데에서 quantas pessoas 몇십 년 voltaram 동안 para 70년 동안 Jerusalém? 있었지만 몇 명이 Apenas 예루살렘으로 50.000. 돌아왔습니까? Por isso, 오로지 irmãos, 5만 몇 que 명이 돌아왔습니다. 그렇기 estamos 때문에 lutando pela restauração do reino, irmãos, são 그 왕국의 poucos. 회복을 위해서 싸우는 자들은 Por isso, 소수라는 irmãos, 것입니다. nós 그렇기 somos 때문에 uma 형제들이요, minoria. 우리는 이러한 소수 가운데 포함되어 있습니다. Voltamos com Zorobabel para a reconstrução do templo. 스룹바벨과 함께 돌아와서 성전을 재건축하는 Restauração, 것입니다. irmãos, da igreja, da 우리는 situação 교회를 회복하고 있습니다. Babilônia. Estamos 교회 trazendo 바벨론은 né, 타락했습니다. para se 이제 tornar 우리는 pureza, 회복하는 것입니다. 순점으로 돌이키는 Por 것입니다. isso, irmão, não é 빌라델베 fácil. 교회를 Aí, só que, 회복하는 irmãos, 것입니다. 그렇기 때문에 esse 쉽지가 templo 않습니다. que foi 그러나 reedificado, 이렇게 재건축된 falar 것은 vários detalhes, né? 시간이 없기 때문에 모든 자세히 말할 수는 없습니다. 그러나 한 가지 말할 수 있는 것은 이 두 번째 성전, Profanado pelo rei da 그것이 Síria, Antíoco Epifânio. 아수르 Isso 에피파니오 ano 왕, 175 그가 a.C. até 가증하게 했습니다. 163 a.C. Ele tomou 주전 os 160때까지 objetos 그가 sagrados do templo 그런 como despojos 성전의 거룩한 e 것을 colocou um 치우고 altar, uma 거기다가 estátua pagã no lugar santo. 이방신을 Isso tem tudo a ver 거룩한 곳에 com o 두었습니다. abominável da desolação, que é o título da 그래서 오늘 우리가 말하는 메시지의 제목과도 같이 가증한 것이 거룩한 것에 쓴다는 것과 관련이 되어 있습니다. 이것과 관련이 있는 것입니다. 취했어요. 인터넷 상황이 안 좋습니다. 또 끊어졌어요. 마카베오가 취했어요. 후에 뽐페오 주전 63년. 그러나 그 두 번째 성전도 무너졌습니다. 이제 세 번째 성전. 헤롯이 주님이 있을 적에 말한 것입니다. 주전 19년 전. 그러나 그의 의도는 하나님을 경외하기 때문이 아니었습니다. 그는 유대인들을 좋게 하기 위해서 그는 이방인 왕이었습니다. 그가 유다를 다스리고 있었습니다. 유대인들의 인심을 사기 위해서 그런 유대인의 마음을 사기는 쉽지가 않았습니다. 그렇기 때문에 세 번째 성전을 진 것입니다. 그리고 제자들이 그 성전을 아주 아름답다고 말한 것입니다. 그 세 번째 그 성전. 헤롯이 그가 그 돌만을 사용해서 아름다운 성전을 지었습니다. 그것 때문에 로마 군병 와서 성전을 파괴할 적에 돌 위에 돌이 남지 않았습니다.
돌 사이에 금이 있었기 때문에 그 금을 빼기 위해서 돌을 다 치운 것입니다. 치웠어요. 그래서 헤롯이 eles tiravam pedra sobre pedra para poder tirar ouro, tá? Ó Senhor Jesus, aí houve 치웠어요. 그렇기 때문에 Herodes levantou um muro 헤롯이 de blocos de pedra de 벽을 60 centímetros de largura, tá? 60cm의 넓이의 돌을 세워서 5m 높이. 그래서 이 벽이 매우 성전을 둘러쌌습니다. 이런 벽, 70년 후에 이 벽이 남았는데 그게 바로 통곡의 벽인 것입니다. 성전이 끝난 다음에 40년이 지난 다음에 주님의 마태복음 24장의 예언 이후에 6월절 때 타이투스가 와서 예루살렘에 와서 거기에 두 바리새인과 사두개인들이 싸우고 있었습니다. 그들이 깨닫지 못할 적에 그 첫 번째 성전이 무너졌습니다. 그리고 타이투스가 모두 불태우고 돌들이 흩어졌고 그 사이에 있는 금을 얻기 위해서 그렇게 한 것입니다. 오로지 한 평관이 남았습니다. 그것은 이스라엘에 끝났다는 것을 보이기 위함이었습니다. 그것이 바로 애곡하는 벽이 담인 것입니다. 타이투스가 로마로 들어갈 적에 승리하는 자로서 들어갔습니다. 그런 승리의 오늘날까지도 거기에 큰 타이투스에 들어가는 문이 있습니다. 예루살렘에서 승리했다는 것을 보여주는 문이었습니다. 오늘날까지 있습니다. 그리고 그 7세기 때 무슬만 그 장소에 그 돌로서 무슬만들이 이 돌을 갖고 마호메가 올라갔다, 하늘로 올라갔다 해서 이 돌 위에 아브라함이 그 이삭을 드린 모리아산, 다윗이 산 오르나의 타작마당, 솔로몬은 그 성전을 지으러 간 그 장소. 그래서 다시 한번 이 사진을 보여줄 것입니다. 좀 더 가까이에서 거기에 기초가 어디에 있는가? 성전의 기초가 어디 있는가? 그것은 이제 재건축될 적에 예언의 말씀에 의한 계시록에 의하면 이 성전이 재건축될 것입니다. 마지막 때 매일매일 그 제물이 드려질 것입니다. 이러한 금 지붕, 그것은 돌 위에 있습니다. 이 돌은 반석이 그런 성전의 기초요. 아브라함이 이삭을 제물로 드린 모리아 산인 것입니다. 그래서 이스라엘 백성의 그 의문은 어떻게 이 마음의 성전을 부서뜨리고 거기에 성전을 짓는가? 우리 인간적인 생각으로는 강한 자가 나타날 것이고 언약을 맺을 것입니다. 이스라엘과 언약할 것입니다. 그리고 무슬만과 언약을 맺을 것입니다. 이러한 언약 가운데 유태인들이 다시금 성전을 재건축하는 것이 허락될 것입니다. 이러한 언약이 7년이 주어질 것이며 다니엘 그 마지막 주
다니엘 9장에 나오는 그러한 이스라엘 역사가 끝이 나는 그 시간인 것입니다. 그때 언약을 맺을 것이며 성전은 재건축될 것이고 그러나 그 언약의 중간과 7년 중간에 이 언약을 맺는 자가 그가 적그리스도로 나타날 것입니다. 그가 언약을 깨고 3년 반 때 깨고 그때부터 대환란이 시작될 것입니다. 그러한 큰 고난이 올 것입니다. 그래서 그가 그 거룩한 곳에 자기의 그 우상으로 둘 것입니다. 제자들이 물어봅니다. 감람산에 앉았을 때 지자가 종령이 와서 가라되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있으리요. 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 피하라. 이것은 예루살렘 동편에 있고 그 세드론 그 골짜기가 있습니다. 그것이 2km나 되는 넓이입니다. 감람산이 2km며 그 성전보다 70m 위에 있습니다. 예수님이 그를 저버린 그 예루살렘을 마지막으로 바라봅니다. 주님의 답은 셋으로 나눠져 있습니다. 주님이 답할 적에 셋으로 마태복음 24장 그리고 25장에서 세 부분으로 답을 하십니다. 이러한 질문에 대한 답. 질문이 뭐였죠? 언제 이러한 일이 있겠습니까? 그리고 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있으리요? 이 질문을 답하기 위해서 예수는 세 부분으로 답했습니다. 첫 번째 부분은 마태복음 24장 4절서부터 31절까지 4절서부터 31절 이것은 답인데 유태인들을 향한 답인 것입니다. 두 번째는 24장 32절서부터 25장 30절 이것이 교회를 향한 답인 것입니다. 그리고 세 번째는 25장 31절부터 46절 마지막 절까지 이것은 이방인들을 향한 답인 것입니다. 세 부분으로 나눠져 있습니다. 유대인을 향한 그 답은 이것을 그냥 글 그대로 해석할 필요가 있습니다. 겨울이면 겨울인 것입니다. 그리고 두 번째 31절서부터 교회를 말할 적에는 영적으로 직접 해석하는 것이 아니라 여름 이것은 마지막 때 그것을 말하는 것입니다. 실제 여름이 아닙니다. 그리고 이방을 향해서는 마지막 때도 이것을 그냥 문자 그대로 해석할 수 있습니다. 그래서 이제 우리가 첫 번째 부분을 교통할 것입니다. 유대인을 향하여. 그래서 마태복음 24장으로 돌이켜서 4절 예수께서 대답하여 가라사대 유대인을 향한 말씀인 것입니다. 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹케 하리라. 왜 그렇죠? 이스라엘 나라는 마지막 때 메시아가 올 것을 기다리는 사람들이기 때문입니다. 그러나 그들은 모릅니다. 메시아가 이미 왔다는 것을 그들은 모릅니다. 그리스도는 이미 왔습니다. 그들은 오늘날까지 기다립니다. 그들은 정말 열심히 기다립니다. 이러한 분위기. 그때 거짓 그리스도가 나타나는 것이 쉽습니다. 나는 그리스도가 나는 메시아가 나타납니다. 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워 말라. 이런 일이 있어야 끝은 아직 아닙니다. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 첫째 기근과 지진이 일어나니라. 이 모든 것이 재난의 시작이니라. 이런 일이 일어나고 있습니다. 많은 일이 이미 일어났고 지금 일어나고 있습니다.
민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 호체의 기근과 지진이 있으리니, 형제들이여, 전쟁을 통해서 지금 유럽 동쪽에 이거는 결과를 가져올 것입니다. 왜냐하면 그 지역은 음식을 만드는 지역입니다. 밀을 만드는 곳입니다. 그렇기 때문에 이것은 온 전 세계에 영향을 줄 것입니다. 거기에 그러한 전쟁 때문에 거기가 농사를 짓는 곳인데 이것은 결과를 가져올 것입니다. 기근을 가져올 것입니다. 이미 음식 값이 올라갑니다. 인플레이션이 벌써 12%가 됐죠. 휘발유가 올라갑니다. 한쪽에 전쟁이 있지만은 그 결과로서 그러한 온 땅에 그런 영향이 옵니다. 이러한 모든 것을 볼 적에 이 모든 것이 재난의 시작이니라. 이것은 시작일 뿐입니다. 이러한 것은 이미 일어나고 있습니다. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름을 위하여 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람들이 시험을 빠져 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 하겠으며, 형제들이여, 당신은 말하기를 어떻게 이렇게 이런 일이 있을 수 있죠? 내가 전전하기 전에 내가 주님이 영광 가운데 돌아오신 큰 오심은 이 세상의 그 질서, 많은 거짓 메시아가 올 것이며 거짓 그리스도가 올 것이며 전쟁과 그런 것이 주관할 것입니다. 그리고 그 지진과 산이 폭발됨과 기후가 바뀌고 거짓 선지자들, 오늘날 우리가 이러한 모든 것을 보고 있습니다. 기후가 바뀌고 있고 비가 오며 그 홍수나며 페트로폴리스에 일어나고 많은 것이 이러한 것이 일어납니다. 우리가 이러한 많은 것을 보고 있습니다. 그러한 거짓 선지자들, 온매 그러한 일들이 일어납니다. 악이 흥황하며 그러한 거짓과 사랑이 식어가며 그 어떠한 에틱이 무너지고 이러한 모든 것은 한 징조입니다. 바로 가장 큰 기적, 그것은 천국 복음을 전하는 것입니다. 온 땅끝까지 전하는 이것이 가장 큰 주님의 오심에 대한 가장 큰 증거는 천국 복음을 모든 민족에게 전하는 것입니다. 천국 복음을 전하기 위해서는 어떤 이들은 그러한 자들은 천국의 실제를 사는 자들이야만 합니다. 천국 복음은 전해질 수가 없습니다. 이론만을 전하는 것이 아닙니다. 주님의 은혜로서 오늘날 하나님이 우리로 하여금 이러한 수준으로 가게 했습니다. 천국의 실제를 갖게끔 하십니다. 그래서 우리가 전하는 그것이 전하고 다른 것을 사는 자들이 아닙니다. 우리가 사는 것을 전하는 자들인 것입니다. 우리는 천국의 실제를 살고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 길에서 기도하면 다릅니다. 이것을 깨달습니까? 사람들이 기도를 받을 적에 너 기도는 뭔가 틀리다. 천국 복음을 우리가 전하는 복음은 다릅니다. 왜냐하면 우리에게는 기초가 있고 실제가 있기 때문인 것이고 우리는 천국의 통치 가운데 있고 다른 사람에게 위해서 기도하며 복음을 전할 때 사람은 그것을 느낍니다.
사람들은 그것을 느낍니다. de uma 너는 coisa que 특별한 não 방법으로 sei 기도했다. explicar o que é. 네 안에 뭘 설명할지 모르겠지만 이런 것을 느낀다. 왜냐하면 우리가 실제를 갖고 말하기 때문인 것입니다. 또 뭐가 있죠? Então, irmãos, deixem-me 그렇기 falar 때문에 também sobre essa questão de seres atribulados. Porque eu fico pensando, aí tem que ser os crentes judeus, né? 그래서 믿는 유대인들이야만 O Senhor já está falando também 사실을 말하자면 주님이 aquilo que ele falou em Mateus 10. Vocês se lembram quando em Mateus 10, 마태복음 ele enviou 10장에서 os 12? 주님은 O que ele falou para os 12? 12명을 보냈습니다. 12명에게 뭐라고 말씀하시고 보냈죠? Versículo 17. Ele diz assim: 17절. E acautelai-vos dos homens, porque vos 사람들을 entregarão 삼가라. aos tribunais, 너희가 너희를 공회에 넘겨주겠고 e vos 너희 entregarão 회당에서 às suas 채찍질 하리라. Por minha causa sereis levados à 또 너희가 나를 인하여 prisão. 총독들과 임금들 앞으로 끌려가리니 이는 저희와 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라. Gentios, e quando vos entregares, não cuideis de como 너희를 넘겨줄 때 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려치 말라. 그때 무슨 말할 것을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에 말씀하시는 자 곧 너희 아버지의 성령이시니라. isso na verdade 그렇기 때문에 이것은 사실을 말하자면은 이미 os cristãos da época dos apóstolos. Já 사도 시대 때 크리스찬들에게 주어진 것이고 de 이런 상황이 있었습니다. então quando chegar no 이런 final dos 핍박이 tempos, o 있었습니다. ambiente é o mesmo. 마지막 때 Então, 분위기는 같은 분위기인 것입니다. colocar aqui, que eu li aqui, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, 사람들을 조심하라. que é o sinédrio, 그들이 너희들을 mais alto tribunal 어, dos judeus, 가장 e vos 유대인들의 açoitarão 그 nas sinagogas, 구반으로 sereis 들어갈 것입니다. humilhados todos por causa do meu 너희들을 nome. Aquele 미워할 que 것이다. 내 이름 때문에 미워할 perseverar 것이다. até o fim será salvo. 그러나 Mas lembre-se 그러나 disso, 끝까지 que 견디는 자는 구원을 no 얻으리. contexto para os judeus. 이러한 것은 유대인들에게 분위기를 말하는 유대인들의 분위기를 말하는 것입니다. 우리를 위한 것이 아닙니다. 그러나 14절은 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그리야 끝이 오리라. 이 구절은 유태인들에게 국한된 구절은 아닙니다. 이 구절은 교회의 숙제입니다. 그러한 유대인들을 위한 말씀 가운데 포함되어 있지만은 우리에게 주어지는 말씀인 것입니다. 과거에 어떤 이들은 이 구절을 설명할 적에 이것은 유대인에게 속한 것이다 이렇게 말했지만은 그렇지 않습니다. 유대인들은 천국 복음을 전하지 않습니다. 교회가 천국의 실제를 살고 있습니다. 그렇기 때문에 우리의 그 의무는 바로 이 천국 복음을 전하는 것입니다. 그리고 우리가 결정합니다. 마지막 시간을 우리가 결정하는 것입니다. 우리가 마지막 때를 결정하는 것은 천국 복음이 전해지는 것에서 오는 것입니다. 일어나는 모든 것들, 주님이 우리에게 주신 모든 도구들, 우리가 전진하며 교회를 건축하고 있습니다. 그럴 적에 세상적인 일들이 또한 일어나는 것입니다. 대환란이 가까이 오고 있습니다. 그리고 15절을 볼 적에 Deixe-me colocar mais uma nota aqui. A expressão o fim denota a 마지막, consumação 그것은 dessa era. Daniel 12, 이 시대의 마지막을 말하는 것입니다. 다니엘서 12장 4절, 6절, 7절, 9절 que serão 내가 이것을 이미 설명했기 때문에 설명하지 않을 것입니다. 마지막 3년 반 대환란 때를 말하는 것입니다. 그 끝은 대환란인 것, 3년 반 대환란인 것입니다. 6절, 9절, 14절이 이스라엘에 관한 것을 말하지만은 대환란과 천국 복음 전하는 것은 이 구절들의 그 말할 적에 이것은 모두에게 상관된 것입니다. 주님의 승천 때부터 이 시대 마지막 때까지 전쟁과 난리 소문이 있겠지만은 이것은 모든 사람에게 있을 것입니다. 천국 복음 전하는 것도 유대인들만을 국한된 것은 아닙니다. 마지막 대환란이 올 적에
적그리스도가 그 우상을 성전에 둘 것이며 가증한 것이 거룩한 것을 산 것을 볼 때, 그래서 천국 복음은 은혜 복음을 포함되어 있고 사도행전 20장에 나옵니다. 24절. 그리고 사람들을 하나님의 구원으로 이끌 뿐만 아니라 하나님의 왕국, 천국으로 이끕니다. 계시록 1장 1절 9절. 은혜 복음은 죄사함을 강조하지만 구속을 그리고 영생을 강조합니다. 그러나 천국 복음은 그리스도의 하늘의 통치, 하나님의 권위, 이 천국 복음은 온 땅에 전파될 것입니다. 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 이상이 끝나기 전에 이것은 우리의 책임인 것입니다. 우리는 천국 복음을 전할 필요가 있습니다. 사거리에서 온 도시에 가서 온 나라에 가서 주님이 우리를 보내는 곳에 가서 천국 복음은 이 바로 마지막을 결정할 것입니다. 마지막을 결정하는 것은 대환란을 가져올 것입니다. 그러나 나는 우리가 대환란에서 우리가 보함을 받는 자들이 되기 원합니다. 이기는 자들은 그 전에 들림을 받을 것입니다. 대환란 전에 들림을 받을 것입니다. 15절. 그러므로 선지자 다니엘의 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을진지요. 멸망에 가증한 것이 무엇이죠? 헬라어로서. 킹 제임스의 설명은 헬라어로서 비델루그마 데세머디, 그것은 아주 굉장한 가증한 것, 악한 것, 그러한 멸망에 가증한 이라는 것은 가증한 것이 바로 두려움을 가져오고 다니엘서 9장 27절 11장 32절 12장에도 나옵니다. 이것이 주 160년에 있었습니다. 왕 안티오코 에피파니, 그가 거기서 아지오 왕 우상을 더 주었을 적에 주님의 전에 그것을 두었습니다. 그리고 주 70년 로마인들이 타이투스 황제가 와서 다 멸망시키고 예루살렘을 멸망시켰습니다. 성전을 끝냈습니다. 그리고 그들이 거기서 이방 예루살렘에서 거룩한 성전에서 이방 신을 위해서 제물을 드렸습니다. 이러한 모든 것 앞으로 있을 일을 할 그림자입니다. 계시록 13장을 봅시다. 복음을 전합시다. 13장 14절. 짐승 앞에서 받은 바 이종을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들어 하더라. 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상을 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. 이러한 멸망에 가증한 것, 적그리스도의 우상, 짐승의 우상, 이것이 만들어질 것이며 거룩한 성전에 두어질 것입니다. 대환란이 시작될 적에 과거에 구약의 어떤 우상은 말하지 않습니다. 그러나 이 우상은 말할 것입니다. 그리고 죽일 능력도 있습니다. 이것은 매우 악한 일인 것입니다. 끔찍한 일입니다. 데살로니가 후서 2장
4절, Ninguém de modo, 3절. de nenhum modo vos engane. 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람, 또 멸망의 아들이 나기 전에는 이르지 아니하리니 7년 동안에 이러한 것이 계시될 것입니다. 그 언약을 끊었을 적에 불법의 사람으로 나타납니다. 적그리스도로 나타날 것입니다. 4절에 저는 대적하는 자라. 적그리스도는 대적합니다. 범사 일컫는 하나님이라 숭배함을 받는 자 위에서 태어나 오늘날도 이러한 일이 있지 않습니까? 하나님을 경배하는 그런 모든 것을 반대하며 숭배받는 자 위에서 뛰어나 자존하여 하나님 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 하느니라. 이러한 일이 멸망에 가증한 것입니다. 유대인들은 남은 유대인들이 대환란을 거칠 것이며 어느 누구도 모릅니다. 대환란이 올 적에 다니엘 9장 27절 적그리스도의 그 우상, 짐승의 그 우상이 들었을 적에 성전 안에 들었을 적에 그때 주님이 나타날 것입니다. 그것은 우상으로서 적그리스도의 우상인데 그가 하나님의 성전 안에 들었을 것입니다. 대환란 그 초기에. 그래서 이러한 우상이 마지막 때에 대한 증거입니다. 그리스도가 망치는 자, 파괴하는 자. 계시록 9장 11절. 저에게 임금이 있으니 무저갱의 사자라. 히브리어로 이름은 아바돈이라 헬라어로 이름은 아볼루온이더라. 파괴자. 성전의 그 성전 이러한 마태복음 24장으로 돌아왔다. 16절. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지 지붕에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌아가지 말지니라. 그날에는 아이벤 자들과 돈 먹이는 자들에게 화가 있으리니 너희의 도망하는 일이 겨울에나 안식이 되지 않도록 기도하라. 어떤 자매가 나에게 편지 썼습니다. 그러면 내가 임신해야 되느냐 나는 안심하기 원합니다. 이것은 유대인들을 향한 말인 것입니다. 두 번째는 내가 말하기 원하는 것은 주님이 언제 오실을 모릅니다. 우리는 내일을 위해서 준비할 필요가 있습니다. 그러나 우리는 정상적인 삶을 살 필요가 있습니다. 주님은 모든 것을 아십니다. 우리가 두려움으로 살 필요는 없습니다. 그러나 또 어떠한 면으로 당신이 이기는 자라면은 당신은 대환란을 거치지 않을 것입니다. 그래서 도망하는 일이 겨울이나 안식이 되지 않도록 기도하라. 이것은 겨울을 말하는 것입니다. 겨울은 매우 어렵습니다. 추위를 거칠 필요는 어렵지가 도망가야 되는데 겨울. 내가 이렇게 말하는 그러한 겨울. 그러한 적그리스도 군대가 올 것이며 유대인들을 향하여 올 것입니다. 그때 큰 환난이 있겠습니다. 창세부터 지금까지 이러한 환난이 없고 해도 없습니다. 그날을 감하지 아니할 것이면 모든 육체가 구원을 받지 못할 것입니다. 그러나 택하신 자들을 위하여 그날을 감하시리라. 여기 택한 자들은 택함을 받은 유대인들을 말하는 남은 자들을 말하는 것입니다. 그때 사람들이 되게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 저기 있다 하여도 믿지 말라. 거짓 그리스도와 거짓 선지자들이 일어나 선표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택한 자들 또 미혹하리라. 그래서 마지막에 오면 올수록
크리스천들 가운데도 이런 일이 있습니다. 이상한 일들을 일어날 것입니다. 그런 것들을 믿지 마시고 선지의 말씀을 믿으시기 바랍니다. 보라, 내가 너에게 미리 말하노라. 그러면 사람들이 너에게 말하되, 보라, 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고, 보라, 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍인 같이 인자의 임함도 그러하리라. 할렐루야. 주님의 첫 번째 오심. 그분은 겸손하게 오셨습니다. 그분은 예루살렘에 당나귀를 타고 들어오셨습니다. 그러나 두 번째 주님의 오심은 아버지 영광 가운데 오실 것입니다. 그는 번개와 같이 오실 것입니다. 번개가 동편에서 나서 서편으로 번쩍인 같이, 이걸 뭘 말하는지 압니까? 주님이 오실 적에 아주 그걸 순간적으로 온 지구에 사는 사람들이 깨닫게 될 것입니다. 그 지구는 둥그렇기 때문에 시간이 틀립니다. 오늘 지금 우리가 12시입니다. 그러나 유럽은 이미 오후 4시, 6시가 되어 있습니다. 주님의 오심이 24시간 동안 주님의 오심을 기다릴 필요가 없습니다. 번개와도 같이 한꺼번에 올 것입니다. 동서 같은 시간에 올 것입니다. 어떤 이들은 밤이고 어떤 이들은 낮이 될 것입니다. 그러나 이러한 그 번개와도 같이 오실 것입니다. 주님이 있는 곳에는 독수리들이 모일지니라. 특별히 이것은 저 그리스도가 그리고 그때 그들이 멸망을 받을 것입니다. 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 축복들이 통곡하며 사단의 밑에서 하나님을 반대하는 그런 모든 열국들, 그러나 그날에는 모든 족속들이 통곡하고 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 영광으로 오는 것을 보리라. 저가 큰 나팔 소리와 함께 천사들과 보내리니 저희가 그 택하신 자들을 하늘 이 땅에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 여기에 약간의 설명이 있는데 주님의 공개적인 오심은 대환란 후에 옵니다. 비밀이 오시는 것은 대환란 전에 오십니다. 빌라델비아 교회는 하나님이 약속합니다. 우리를 대환란을 거치지 않을 것이라고 약속합니다. 사내아이에 이기는 자라, 계시록 12장에 이기는 자들은 하나님의 보좌 3층까지 대환란 전에 들림을 받습니다. 그렇기 때문에 우리가 이기는 자가 되기 위해서 추구합시다. 분투합시다. 왕국을 위해 투구합시다. 그리고 그러한 재앙들이 오는 것, 그 땅과 공중에서 변경이 있을 것입니다. 첫 번째, 대환란 초기 때 요엘 30장 30일. 두 번째는 대환란 후에 요엘서 11장, 마태복음 24장 29절부터 31절은 누가복음 25장. 여섯 번째인 그것은 첫 번째 재앙. 이거는 경고일 뿐만 아니라 대환란 초기입니다. 계시록 6장 12절부터 17절. 그래서 주님의 공개적인 나타남은 온 땅에 볼 것이며 모든 구름 위로 타고 오심을 볼 것이며 능력과 영광 가운데 오실 것입니다. 이러한 영광 가운데 주님의 오심이 변화산에서의 주님이 제자들이 본 그러한 이상인 것입니다. 우리에게 이러한 이상이 있습니다. 화면으로 겸손한 어린 양이지만은 그분의 영광의 모습으로 오실 것입니다. 오셔서 이 땅의 열국들을
사단으로부터 착취된 그 나라를 회복하실 것입니다. 유대인들이 흩어진 온 땅으로부터 유대인들이 모아질 것이며, 이것은 하나님 말씀을 이룰 뿐만 아니라 마태복음 23장 29절부터 31절 하나님의 약속, 구약에서도 약속이 되어 있습니다. 그리스도가 보내실 것인데 그의 천사들을 보내서 그 선민들을 모을 것입니다. 이스라엘 나라들을 모을 것입니다. 유대인들의 남은 자들이 바로 그렇게 모아질 것이며 그들이 구원을 받을 것입니다. 나는 이것을 말할 필요가 있고 이것을 통해서 마지막 때가 매우 가깝다는 것을 보이는 것입니다. 우리는 빼앗길 시간이 없습니다. 우리가 다른 것으로서 많이 바빠서는 안 됩니다. 왕국을 위해 싸웁시다. 한국복음을 전합시다. 사람들을 구원합시다. 사람들을 구출합시다. 이러한 사람들을 돌봅시다. 주님께 감사합니다. 우리에게는 많은 도구들이 있습니다. 권서인의 일부터 우리가 이기는 자들의 세계된 자격이 있고, 또한 그 자매들의 그물침이 있고, 형제들이 그 기도하는 형제들이 있고, 그 돌보는 또 교회에 많은 봉사함이 있습니다. 이러한 모든 것이 몰려 있죠. 주님이 오시는 앞당기는 것입니다. 주님이 교회가 건축될 적에 오십니다. 그렇기 때문에 우리가 할 수 있는 대로 어떠한 봉사에 참석을 하십시오. 당신이 어떠한 봉사함 가운데 있다면은 내가 이 봉사에 그 남자들의 기도하는 데 있다면은 나는 더 이상 다른 봉사는 안 할 것이다. 여기에 어떤 축구팀들이 아닙니다. 나는 이런 팀, 저 팀에 포함되어 말하지 마십시오. 여러 가지 봉사를 한꺼번에 할 수 있습니다. 어떠한 그 한 봉사에만 참석하지 마십시오. 하나님은 당신을 필요합니다. 모든 봉사에 참석하시기 바랍니다. 그래서 우리는 필라델피아 교회로서 우리는 주님을 모셔올 것입니다. 앞으로는 형제들은 볼 것입니다. 그러한 우리가 사는 모든 삶 가운데에서 더 가까움을 오심을 볼 것입니다. 그리고 나는 믿습니다. 주님이 마지막 일꾼으로 우리를 부르셨다고 믿습니다. 우리가 성자에서 나와서 우리 모두는 이렇게 그 풍자 안에 있는 것 같습니다. 그러나 어느 날 주님이 우리를 성자로서 끄집어내어서 하나님 말씀을 믿게끔 하신 것입니다. 우리가 단순하며 과거에는 이렇게 해서는 안 된다. 과거에는 이렇게 해서는 안 됐다. 그러나 주님이 말한다면 됩니다. 우리가 단순하고 순종하고 성경의 말씀을 믿고 순종하며 그것을 실행할 적에 하나님의 일이 일어날 것입니다. 그리고 교회 안에 사람들을 데려올 것이며 그들과 함께 건축될 것입니다. 우리가 모든 함께 주님을 섬기며 나는 믿습니다. 주님의 오심이 매우 가깝습니다. 예수는 주이십니다. 주님이 모두를 축복하시기 바랍니다. 아멘.